students, in the previous lecture we have discussed the graph of tan function as well as cot function. જ્યાં તમારા ફંક્શનની વેલ્યુ નોટ ડિફાઇન્ડ છે એ આપણે વર્ટિકલ લાઈન એ એંગલ સાથે વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરી હતી. that means and it is dotted, that means there is no value exist for that angle for that function. okay, સેમ વસ્તુ sin અને cos ના ગ્રાફ ડ્રો કર્યા ત્યાં બધા જ વેલ્યુ ડિફાઇન્ડ હતી એટલે આપણે ત્યાં એવી કોઈ ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરવાની જરૂર નહોતી એટલે નથી કરી. But now we are going to discuss the graph of secant function and cosecant function in this lecture. આપણે આ લેક્ચરમાં secant as well as cosecant એટલે sec અને cosec ના બંનેના ગ્રાફ આપણે આજે જોવાના છે. બંનેના ગ્રાફનો શેપ પણ આજે આપણે જોઈ લઈશું કે કેવો શેપ આવે છે અને તમારે કેવી રીતે યાદ રાખવાનું એ પણ તમને ક્લિયર થઈ જશે. તમને અલ્ટિમેટલી શેપ યાદ હોવો જોઈએ, શેપ યાદ હોવો જોઈએ અને ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થાય છે એ તો તમે એંગલ્સ ની વેલ્યુ પરથી જ નક્કી કરી શકશો કે મારે આટલાથી આટલા પોર્શનમાં આ શેપ બતાવવો છે એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે. ચલો હવે ગ્રાફ ઓફ સેકન્ટ ફંક્શન સેક ફંક્શન નો ગ્રાફ અગર આપણે ડ્રો કરતા હોય પહેલા ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ. ફંક્શન f from r માઈનસ યાદ કરો એનો ડોમેઇન, એના ડોમેઇનમાંથી અમુક એંગલ સબટ્રેક્ટ કરતા હતા અને કયા એંગલ સબટ્રેક્ટ કરતા હતા તો તમને યાદ હશે કે sec theta equals to 1 upon cos theta. If cos theta equals to 0, then we know that 1 upon 0 is not defined. Therefore, for that value of angle, for that value of theta, our sec theta is not defined function. Sec theta is not defined function. Therefore, we have to subtract that angles from our domain. We have to subtract that angles from our domain. मतलब real numbers માંથી આપણે એ એંગલ સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે જ્યાં cos theta 0 થતું હશે. And we know that cos theta is 0 for odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2. K belongs to Z. 2k plus 1 pi by 2. K belongs to Z. 2. કોડોમેઇન આપણે R લઈ લઈએ છે. જનરલી કોડોમેઇન R લઈએ છે. જોઈ લો તમે sec ફંક્શન અને tan ફંક્શન બંનેનો ડોમેઇન સેમ હશે બીકોઝ નીચે ડિનોમિનેટરમાં cos છે અને એ 0 થતું હોય એ જ એંગલ સબટ્રેક્ટ કરવા પડે એટલે યાદ રાખવું બી ઈઝી છે, એટલું બધું હાર્ડ નથી. અને એનો ફોર્મ્યુલા ઓફ ફંક્શન y equals to f of x is equals to sec x. f of x is equals to sec x. હવે આનો આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવા જઈએ. તેની માટે જ આપણે સમ સિલેક્ટેડ વેલ્યુઝ, વી આર સિલેક્ટિંગ સમ વેલ્યુઝ હિયર. આપણે થોડીક વેલ્યુઝ સિલેક્ટ કરીને લઈએ છીએ. ચલો પહેલી જ વેલ્યુ લઈ લો x and y equals to sec x. First 0 radian, the value of sec 0, the value of sec 0, 1 upon cos 0 is 1, therefore we are getting 1. Next pi by 4 લઈએ, બધા એંગલ્સ નથી લેવા, સિલેક્ટેડ એંગલ્સ નું સિલેક્શન્સ કરીએ છીએ. pi by 4, the sec pi by 4 is equals to √2. Next pi by 2, and we know that it is odd multiple of pi by 2. Therefore, the function is not defined at pi by 2. Pi by 2 अगर तुम्हारा function not defined is. Next angle 3 pi by 4. 3 pi by 4. At 3 pi by 4, the value of sec x is minus √2. It is in second quadrant. Therefore, minus √2 is the value of sec 3 pi by 4. Calculate करता तमने आवड़े છે. Clear? Next angle pi, sec pi minus 1, sec pi minus 1. Next angle 5 pi by 4, sec 5 pi by 4. The value is also minus √2. Value is also minus √2. Next angle 3 pi by 2. At 3 pi by 2, your function is not defined here. Same way, the value of sec 7 pi by 4
it is in fourth quadrant, therefore it is positive, means √2. Next angle 2 pi radian, at 2 pi radian the value is 1, 0 and 2 pi ને આગળ બંને સેમ જ હોય because એક જ જગ્યાએ બંને એંગલ્સ લોકેટ થયેલા છે. નેક્સ્ટ હજુ થોડા એક એંગલ લઈએ 9 pi by 4, that sec 9 pi by 4 answer is plus √2, sec 9 pi by 4 plus √2. Next angle 5 pi by 2 and sec 5 pi by 2 is also not defined. Sec 5 pi by 2 not defined. હજુ આગળ એંગલ લઈએ 11 pi by 4 means lies in second quadrant, minus √2. 11 pi by 4 minus √2. Next angle 3 pi answer minus 1. And next angle લઈ લઈએ હજુ 13 pi by 4 answer minus √2. And next angle 7 pi by 2 not defined. ઓકે, આટલા સિલેક્ટેડ એંગલ્સ ની મેં વાત કરી છે. શેપ ક્લિયર છે. બીજું કે એની રેન્જ પણ આપણને ક્લિયર છે. we know that the range of sec function as well as cosec function are r minus open interval minus 1 to 1, or we can say that minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. Indirectly તમારી નંબર લાઇન્સ ના બધા જ રિયલ નંબર્સ આવશે, ખાલી -1 થી +1 ની વચ્ચેના કોઈ નહીં આવે. -1 આવશે, +1 આવશે, but there is no value of sec x as well as cosec x lies between -1 to +1. -1 થી +1 ની વચ્ચે કોઈ જ વેલ્યુ આવવાની નથી. એટલે તમારો જે sin અને cos નો ગ્રાફ જે -1 થી +1 ની વચ્ચે જ હતો એ એટલા પોર્શનમાં sec x અને cosec x નો ગ્રાફ તો નહીં જ આવે. રીઝન, આ બંનેનો રેન્જ હતી -1 થી +1 ની વચ્ચેની હતી, જ્યારે આ બંનેની રેન્જ y એક્સિસ ઉપર આમ હશે, આટલો પોર્શન વચ્ચેનો કટ થઈ જશે, ત્યાં નહીં આવે કોઈ વેલ્યુ. ચલો આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે જતા રહીએ. પહેલું તો જ્યાં નોટ ડિફાઇન્ડ છે એ તમારે વર્ટિકલ ડોટેડ લાઇન્સ થી એંગલ્સ બતાવવા પડશે. ધીસ ઇઝ અવર y એક્સિસ, ધીસ ઇઝ x એક્સિસ. થોડીક x એક્સિસ ઉપર લઈ લઈએ, પ્રોપર ગ્રાફ દેખાય, વિઝિબલ થાય. આનો શેપ ક્લિયર કરજો. કોસેક નો શેપ પણ આના જેવો જ હશે, તમને ક્લિયર છે. રેન્જ ને બધું સેમ હોય છે એટલે. So this is y axis, this is our x axis. Now I am going to represent the angles. So the first angle 0, next pi by 2, next pi, next 3 pi by 2, next 2 pi, next 5 pi by 2, next 3 pi. આમ તો આપણે ગ્રાફમાં વધારે લીધા છે, પણ આપણે 3 pi સુધી જ ગ્રાફ અહીં આવે છે એટલે ત્યાં સુધી જઈશું. સેમ વે નેગેટિવ્સમાં પણ એંગલ્સ હોય છે. તો -pi by 2, -pi બહુ લાંબુ જતા નથી, -3 pi by 2 and -2 pi both ક્લિયર. સારું, હજુ બી વચ્ચેના એંગલ્સ છે આપણે સિલેક્ટ કરેલા છે એ પણ બતાવી દઈએ અને એની વેલ્યુ પણ સાથે સાથે બતાવતા જઈશું. pi by 4. ચલો પહેલી sec 0 ની વેલ્યુ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. the value of sec 0 is +1. ચલો +1 આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ કે અહીંયા છે અને -1 અહીંયા છે, બંનેની આપણે જરૂર પડે છે. ચલો sec 0 value +1 means here, +1 means here. now value sec pi by 4 is √2 is 1.41 એટલે આથી ઉપર વેલ્યુ હશે, એટલે sec pi by 4 આગળ આથી ઉપર વેલ્યુ. ચલો થોડી ઉપર વેલ્યુ આપણે લઈ લઈએ. ક્લિયર, sec pi by 4. નેક્સ્ટ sec pi by 2 નોટ ડિફાઇન્ડ. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું, જ્યાં ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ છે ત્યાં આપણે વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન રિપ્રેઝન્ટ કરવી પડે. ચલો વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન રિપ્રેઝન્ટ કરી દો.
at pi by 2 ત્યાં ફંક્શનની કોઈ જ વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય. સેમ 3 pi by 2 માટે પણ કરી દઈએ સાથે સાથે. ચલો at 3 pi by 2 the value of sec is not defined as well as the value of sec is not defined for 5 pi by 2 also. 3 pi by 2 આગળ પણ નહીં ડિફાઇન થાય અને 5 pi by 2 આગળ પણ નહીં ડિફાઇન થાય. Same way sec minus pi by 2, this is also odd multiple of pi by 2, therefore minus pi by 2 sec function is also not defined. Same way sec minus 3 pi by 2 is also not defined. એને પણ આપણે વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન થી રિપ્રેઝન્ટ કરી દીધું. ક્લિયર છે? સારું, હજુ આગળ ગ્રાફમાં જતા હતા. હવે pi by 2 આગળ તો વેલ્યુ ડિફાઇન નથી, બટ pi by 2 ની એક્ઝેક્ટ નજીક અને એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે એનાથી લેસ એંગલ, મતલબ આપણે યુનિટ સર્કલ ઉપર pi by 2 થી સહેજ નાનો એંગલ હશે ને, ત્યાં sec x ની વેલ્યુ યાદ કરો ટેબલ ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ વાળું કેટલી હશે? પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. કેટલી હશે? પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. એટલે ઓલમોસ્ટ આપણે પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ ને આ બાજુ લઈ લઈએ, પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. અને જો pi by 2 થી એંગલ સેજ ગ્રેટર થઈ જશે એટલે sec જતું રહેશે સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં. the angle is lies in second quadrant. in the second quadrant sec x is negative અને એ પણ કેટલું નેગેટિવ? માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ. ટેબલમાંથી બધું જ ક્લિયર છે. ચલો માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ મતલબ કે અહીંયા આવી જશે સેજ pi by 2 થી ગ્રેટર એંગલ લઈ લીધો તો. ક્લિયર? પછી નેક્સ્ટ એંગલ આપણે જતા રહીએ છીએ 3 pi by 4. ચલો 3 pi by 4 અહીં આવશે. ચલો 3 pi by 4 આગળ શું વેલ્યુ છે? -√2. represent that value here. -√2 એટલે એપ્રોક્સિમેટ અહીં આવશે -√2. ઓકે, નેક્સ્ટ વેલ્યુ sec pi -1 એટલે અહીં આવશે, એ બી બતાવી દઈએ. next angle 5 pi by 4 અહીં આવશે 5 pi by 4, and at this angle the value of your function is also -√2 અને ત્યાં ફંક્શન ની વેલ્યુ શું હશે? -√2. next 3 pi by 2 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે 3 pi by 2 થી જો સહેજ ની lower angle less angle હશે તો the angle lies in third quadrant, therefore sec is negative and negative infinite means minus infinite here. અને જો 3 pi by 2 થી સહેજ એંગલ ગ્રેટર થઈ ગયો, સહેજ જ એંગલ ગ્રેટર થઈ ગયો, that means your angle lies in fourth quadrant and its value is plus infinite. Its value is plus infinite. Clear? ચલો જો આગળ જોઈએ એંગલ્સ 5 pi by 4 પછી 7 pi by 4. સર કોઈને ડાઉટ્સ લાગે તો વિડિયો 2 મિનિટ્સ રિવાઇઝ કરીને જોઈ લેજો કે કેમ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ પોઝ કરીને ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ નું ટેબલ બનાવ્યું છે એ બી જોઈ શકો છો, સમજી શકો છો. એ બી વિડિયો ફરી જોઈ શકો છો, સમજી શકો છો. ચલો 7 pi by 4 આગળ એની વેલ્યુ જો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જશો તો જોઈ લો √2 આવે છે. √2 એટલે અહીંયાની લાઈનમાં આવશે એટલે તમારી વેલ્યુ +√2 અહીં આવશે. નેક્સ્ટ sec 2 pi, the value of sec 2 pi is +1 એટલે અહીં વેલ્યુ આવશે +1 is here. next angle 9 pi by 4 આગળ શું વેલ્યુ આવે છે એ પણ ઓબ્ઝર્વ કરી લો. તો sec 9 pi by 4 is also √2. તો 9 pi by 4 આગળ √2 વેલ્યુ. ચલો ક્લિયર? અને પછી 5 pi by 2 આવે છે. નેક્સ્ટ એંગલ તમારો આવે છે 5 pi by 2, ત્યાં પણ નોટ ડિફાઇન્ડ છે બટ 5 pi by 2 is here. બટ એનાથી જો લેસ એંગલ હશે, એનાથી થોડોક નાનો એંગલ હશે તો ત્યાં પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ અને એનાથી જો ગ્રેટર એંગલ થઈ જશે એટલે માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ. ક્લિયર છે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ માં પોઝિટિવ ઇન્ફાઇનાઇટ, ઇન સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ નેગેટિવ ઇન્ફાઇનાઇટ. ઇટ ઇઝ ક્લિયર ફોર યુ. ઓકે, નેક્સ્ટ એંગલ છે જો આપણે લીધેલો જ છે ટેબલમાં,
નેક્સ્ટ એંગલ આવશે 11 પાઈ બાય 4, 11 પાઈ બાય 4 અને ત્યાં વેલ્યુ આપણી પાસે અવેલેબલ છે, ત્યાં વેલ્યુ અવેલેબલ છે 11 પાઈ બાય 4 માઈનસ √2, તો માઈનસ √2 આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવી પડશે, માઈનસ √2 is here. Next angle 3 pi, at 3 pi the value of sec x is -1 એટલે -1 આવી આવશે. ક્લિયર છે? સારું, હવે જે તમે પોઈન્ટ્સ કલેક્ટ કર્યા એ જ પોઈન્ટ્સ ને આપણે કનેક્ટ કરીએ અને ઓબ્ઝર્વ કરીએ ગ્રાફનો શેપ કેવો આવે છે. So now I am connecting these all points up to infinite. This graph is going to be up to infinite at pi by 2, not defined but pi by 2 થી less plus infinite સુધી graph continuous જશે. Same way અહીંયા પણ એવું જ થશે. આમ તમે જો ગ્રાફ કનેક્ટ કરશો તો ગ્રાફ આ રીતે કનેક્ટ થશે. આ બાજુ માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ થી સ્ટાર્ટ થઈને આમ જતા +1 થયો, +1 થી ધીમે ધીમે આગળ જતા માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ થયો. તો this આ રીતે થાય છે. સેમ હિયર પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ થી સ્ટાર્ટ થઈને ધીમે વેલ્યુ ડિક્રીઝ થતા +1 અને +1 થી ધીમે ઇન્ક્રીઝ થતી વેલ્યુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ. યાદ કરો ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ નો કોન્સેપ્ટ પણ અહીંથી તમને સમજાઈ જતો હશે કે અહીંથી આમ ડિક્રીઝ થાય છે વેલ્યુ, અહીંયા જાય પછી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બધા જ ગ્રાફમાં તમને ક્લિયર થતું હશે કે ક્યાંથી ક્યાં વેલ્યુ છે. 10 નો ગ્રાફ માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ, માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ એમ જ જાય છે ને. એટલે આ બાજુથી આમ જાવ એમ ગ્રાફમાં વેલ્યુઝ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સેમ હિયર અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થાય છે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં, સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં ડિક્રીઝ થાય છે, ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં ડિક્રીઝ થાય છે, ફિફ્થ એટલે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સારું, સેમ વે હિયર અહીંયા પણ ધીમે ઇન્ક્રીઝ થતા +1 અને તમને હવે ક્લિયર હશે કે મારે આ બાજુ શેપ આમ જ આવવાનું છે. ક્લિયર? હવે મને એમ પૂછશે અહીં શું આવશે, તો અહીંયા તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ કે અહીંયા -π/4 અને sec -π/4 ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં પોઝિટિવ √2 મીન્સ પ્લસ √2 આવશે અને એ આમ કનેક્ટ કરીશું એટલે આમ ગ્રાફ જશે -ઇન્ફાઇનાઇટ. ક્લિયર થયું? ચલો હજુ એક આ બાજુ જોઈ લઈએ. અહીંયા શેપ શું આવશે? ડાયરેક્ટ વિધાઉટ વેલ્યુ સિવાય શેપ સિલેક્ટ કરવો છે. જો એકવાર આમ આવ્યો, એકવાર આમ નીચે આવ્યો, એકવાર આમ આવ્યો, એકવાર આમ નીચે આવ્યો, એકવાર આમ આવશે, આમ નીચે આવશે, આમ આવશે, નીચે આવશે. તો અહીંયા આમ છે તો અહીંયા નીચે આમ આવશે અને -π આગળ જો 0 આગળ +1, π આગળ -1, 2π આગળ +1, 3π આગળ -1, નેક્સ્ટ 4π આગળ +1 એ રીતે હોય છે. તો એ જ રીતે 0 આગળ +1 છે, -π આગળ -1 એટલે અહીંયા હશે અને અહીંથી તમારે આમ છે બતાવી દેવાનું. બહુ જ ઈઝીલી ગ્રાફ તમારો ક્લિયર થઈ જાય. તમારે ખાલી ગ્રાફમાં એક્ઝેક્ટ લોકેશન ધ્યાન રાખવાનું, બાકી શેપ આ રીતે જ બનશે. તો this is the graph of which function? sec x. y equals to sec x. તો બાજુમાં લખી દઈએ. This is the graph of y equals to sec x. And observe કરો કે continuous shape ક્યાંથી રિપીટ થાય છે. શેપ ક્યાંથી રિપીટ થાય છે તો જોઈ લો. -π/2 થી આમ શેપ ચાલુ થયો, આમ પૂરો થયો અને પછી +3π/2 આવ્યું, ત્યાર પછી સેમ શેપ રિપીટ થાય છે. સેમ શેપ રિપીટ થશે. ક્લિયર છે? એટલે -π/2 થી +3π/2 સુધી. હવે ઇન્ટરવલ ની લેન્થ મેઝર કરો તો 3π/2 minus -π/2, 3π/2 minus -π/2 means 3π/2 plus π/2. You are getting answer 4π/2 is 2π. Therefore the periods of sec function is 2π, 4π, 6π up to infinite, but the principal period is only 2π, same as sin and cos. જે અને ઓબ્વિયસલી છે જે રીતે sin અને cos માં કામ થતું હોય એવી જ રીતે આમાં થાય, બટ ખાલી વેલ્યુઝમાં રેસિપ્રોકલ વેલ્યુઝ આવે, બીજું કશો ચેન્જ ના આવે.
ખાલી રેસિપ્રોકલ વેલ્યુઝ નો ચેન્જ આવે. ક્લિયર થાય છે? સારું, તો જોઈ લઈએ આપણે એનો પીરિયડ્સ લખી દઈએ. the principal period of આપણે પ્રિન્સિપલ પીરિયડ્સ જ લખીએ છીએ, પેલા પીરિયડ્સ નથી લખતો હવે. the principal period of sec x is 2 pi. ક્લિયર? હવે મને કોઈ એમ કહેશે કે ભાઈ કોસેકેન્ટ એટલે કે કોસેક નો ગ્રાફ નો શેપ શું હશે? કોસેક ના ગ્રાફ નો શેપ શું હશે? યસ, તમે દિમાગ લગાવી દીધું, તમને ક્લિયર થઈ ગયું કે શેપ આના જ હશે, બટ ચેન્જીસ ખાલી એંગલ ની વેલ્યુઝ માં થોડો ઘણો હશે. મતલબ કે જો sec 0 1 આવે છે તો ત્યાં sec pi/2 1 આવતું હશે, એટલે શેપ આમ બનશે. શેપ ક્લિયર થાય તો આ બાજુ pi/2 જેટલો શિફ્ટ થશે. ખાલી તમને જો ક્લિયર થતું હોય ને તો pi/2 જેટલો શિફ્ટ થશે. તમે જાતે પણ બનાવી શકો છો, બટ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. હું હમણાં તમને એ શેપ ડ્રો કરીને આપું છું. વેલ્યુઝ સાથે આપણે પ્રોપર સમજીશું, બહુ ડિટેલમાં વેલ્યુઝમાં નહીં જઈએ. શેપ ક્લિયર છે એટલે ફટાફટ આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરી લઈશું. વેલ્યુઝને બહુ ડિટેલ્સમાં નહીં લઈએ. ક્લિયર છે? એટલે આ બધી વેલ્યુઝ આપણે એમાં ડિસ્કસ બહુ નહીં કરીએ, 2π સુધી કરીશું, વધારે નહીં જઈએ. પછી એનો શેપ ક્લિયર છે એટલે આપણે ગ્રાફ ડાયરેક્ટલી બનાવી દઈશું, જેમ આ રીતે બનાવીએ. જો હજુ મારે આ બાજુ આટલા પોર્શનનો બતાવો ને -2π -3π/2 તો પણ બનાવી શકાય, બતાવી શકાય. તમને એટલું ક્લિયર છે? -2π આગળ વેલ્યુ શું? તો કે +1 હે. યસ, તો +1 વેલ્યુ અહીં આવે. અને તમે એ બી ક્લિયર હોવું જોઈએ કે -2π એટલે આ બાજુ આવે, -2π -3π/2 આ બાજુ આવે, અને આની વચ્ચે જે બી એંગલ્સ હોય -3π/2 to -2π આમ છે, ક્લોકવાઇઝ જાવ છો, આમથી આમ જાવ છો. અને ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં એંગલ્સ હોય એટલે એની વેલ્યુઝ કેવી હોય? પોઝિટિવ જ હોય. આ બાજુ -∞ છે, આ બાજુ +∞ થી સ્ટાર્ટ થતા ગ્રાફ આમ આવતો હોય. તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ કે મારો ગ્રાફ આ રીતે જ બને. ક્લિયર? ખબર પડી? તમે આટલા પોર્શનનો ગ્રાફ બતાવી તમને ક્લિયર કરી આપ્યો. જોઈ લો એકવાર અને જાતે ડ્રો કરવાનો, સમજવાનો ટ્રાય કરો. બાકી આપણે કોસેકનો ગ્રાફ હમણાં જોઈએ છીએ. Now we are going to discuss the graph of cosecant function. cosec function નો આપણે હવે ગ્રાફ ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છે. ચલો, બહુ શેપ ક્લિયર થઈ ગયું છે, બહુ ડિટેલ્સમાં નહીં જઈએ, ફટાફટ કમ્પ્લીટ કરી દઈએ. ચલો, પહેલા તો ફંક્શન ડિફાઇન કરો. તો ફંક્શન ડિફાઇન ફ્રોમ f is defined from r minus, યાદ કરો, cosec theta is equals to 1 upon sin theta. જે જગ્યાએ sin theta 0 હશે એ તમારે એંગલ સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે. k pi k belongs to z, n લખો તો પણ ચાલશે, n pi n belongs to z, to r, and the formula of function is given by y equals to f of x equals to cosec x. y equals to f of x is equals to cosec x. હવે સમ સિલેક્ટેડ એંગલ્સ શેપ ક્લિયર છે એટલે આપણે વચ્ચેના એંગલ્સ નથી લેતા. આપણે ડાયરેક્ટલી જે 0 π/2 જે એક્સિસ ઉપરના એંગલ્સ છે એ જ લઈને કામ કરીએ. x y equals to cosec x. ચલો 0 cosec x, ચલો cosec 0 not defined π/2 cosec π/2 +1 cosec π/2 +1. next pi cosec pi not defined, pi ના મલ્ટીપલ માં હોય બધા not defined, 0 બી pi નો મલ્ટીપલ જ કહેવાય. next angle 3π/2 ચલો 3π/2 આગળ તમારું cosec ની વેલ્યુ -1 આવશે. next angle 2π આગળ ફંક્શન not defined. next 5π/2, at 5π/2 the value is +1. next 3π, the function is not defined. clear? ફટાફટ હું વેલ્યુઝ લઉં છું, તમે સમજી શકો છો કે કઈ વેલ્યુ ક્યાં કેવી રીતે આવી જશે.
નેક્સ્ટ એંગલ 7 પાઈ બાય 2, 7 પાઈ બાય 2 નીચે આવશે એટલે -1. નેક્સ્ટ 4 પાઈ લઈએ તો ત્યાં નોટ ડિફાઇન્ડ. સપોઝ નેક્સ્ટ હજુ એંગલ આગળ જઈએ તો 9 પાઈ બાય 2 +1 એન્ડ 5 પાઈ નોટ ડિફાઇન્ડ. એટલે સુધી બહુ થઈ ગઈ. હવે ગ્રાફ ડ્રો કરીએ તો this is our y axis, this is y axis and this one is our x axis, this is our x axis. Okay, ચલો પહેલા તો જ્યાં ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ છે એ તમારે વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન રિપ્રેઝન્ટ કરવી જ પડશે. ચલો પહેલું તો 0 આગળ વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન. ચલો વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન તમે ડ્રો કરી દો તો this is not defined. આ જગ્યાએ તમારું ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ છે. ક્લિયર. નેક્સ્ટ એંગલ આપણે પાઈ બાય 2 લઈએ છીએ તો એ રાખીએ પાઈ બાય 2. નેક્સ્ટ પાઈ 3 પાઈ બાય 2, 2 પાઈ. નેક્સ્ટ 5 પાઈ બાય 2, 3 પાઈ. નેક્સ્ટ 7 પાઈ બાય 2, 7 પાઈ બાય 2. પછી નેક્સ્ટ 4 પાઈ. બરાબર. આ રીતે તમારા એંગલ્સ કન્ટીન્યુઅસ છે. સેમ વે ક્લોકવાઇઝ માં -પાઈ બાય 2, -પાઈ, -3 પાઈ બાય 2, -2 પાઈ એન્ડ -5 પાઈ બાય 2. ચલો ત્યાં ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ છે ત્યાં તમે વર્ટિકલ લાઇન્સ ડ્રો કરી દો. એક 0 આગળ, નેક્સ્ટ પાઈ આગળ, મતલબ મલ્ટીપલ ઓફ પાઈ. પાઈના મલ્ટીપલમાં બધે જ તમારું ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ છે એટલે ત્યાં બતાવી દો. વર્ટિકલ ડોટેડ લાઇન 0 પાઈ, 2 પાઈ આગળ પણ vertical dotted line at 2 pi also. Same way at 3 pi આગળ પણ તમારી vertical dotted line and at 4 pi also. 4 pi આગળ પણ આપણી vertical lines આવશે. Clear? Same here for minus pi this is also vertical dotted line. આ બાજુ પણ vertical dotted line at minus pi. Next at -2 pi the vertical dotted line is also here -2 pi. Okay, ચલો આ રહી ગયું તમારી vertical dotted line નું કામ જ્યાં ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ છે. બરાબર. હવે વાત કરીએ તમારી વેલ્યુઝ ની તો ચલો pi by 2 તો at pi by 2 the value is +1. ચલો pi by 2 આગળ +1 એટલે આપણે લઈ લઈએ +1 અને લઈએ -1 વેલ્યુ. એટલે +1 એટલે અહીંયા કઈક વેલ્યુ આવશે. નેક્સ્ટ પાઈ આગળ તો નોટ ડિફાઇન્ડ છે. 3 પાઈ બાય 2 ડાયરેક્ટ બતાવી દઈએ -1. નેક્સ્ટ 5 પાઈ બાય 2 +1, 5 પાઈ બાય 2 +1. વચ્ચેની વેલ્યુઝ લીધી જ નથી અને જરૂર બી નથી. શેપ ક્લિયર છે એટલે કોઈ વાંધો નથી. નેક્સ્ટ 7 પાઈ બાય 2 -1. સેમ હિયર -pi by 2 fourth quadrant નો એંગલ છે એટલે નેગેટિવ -1. -3 pi by 2 +1 સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ નો એંગલ છે. -3 pi by 2 +1 આવશે ઉપર. ક્લિયર. નેક્સ્ટ -5 pi by 2 -1. અને હવે તમે ગ્રાફનો શેપ ક્લિયર છે કે આ બે વર્ટિકલ ડોટેડ લાઈન છે એની વચ્ચે તમારો ગ્રાફ આ રીતે આવશે -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ +1. યાદ કરો 0 to pi ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં અને સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં 0 to ઇન્ફાઇનાઇટ. ક્લિયર. તમે ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ કોન્સેપ્ટ સમજી ગયા છો એમાં ક્લિયર છે. એ જ રીતે આ બાજુ -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ +1 and 1 to -ઇન્ફાઇનાઇટ. આ રીતે શેપ બનશે. નેક્સ્ટ એ જ રીતે +ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ +1 and it is going to be 1 to +ઇન્ફાઇનાઇટ like this. Same here. આ રીતે આમાં પણ શેપ બનશે -ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ +1 and 1 to -1 and -1 to -ઇન્ફાઇનાઇટ. Same here -ઇન્ફાઇનાઇટ to
-1 and -1 to -infinite આમ જતા જશો આમ ગ્રાફ આ રીતે જતો જશે એ જ રીતે આ બાજુ પણ ગ્રાફ તમારો આ રીતે બનશે +infinite to +1 and 1 to infinite જો મારે આ બાજુનો ખાલી શેપ બતાવવો હોય તો આમ બનશે આટલા જ પોર્શનનો શેપ આ બાજુવાળો ગ્રાફ નથી ત્યાં પૂરો થઈ ગયો છે clear so this is the graph of y equals to cosec x this is the graph of y equals to cosec x અને તમે આમાં પણ ઓબ્ઝર્વ કરી લો કે તમારો જે બી પીરિયડ્સ છે મતલબ કે જે ગ્રાફ રિપીટ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે એ જોઈ લો 0 થી લઈને 2π સુધી એકવાર ઉપર ને એકવાર નીચે અને એના એ જ પોર્શન 2π to 4π માં આવશે એના એ જ પોર્શન 4π to 6π માં આવશે સેમ હિયર -2π to 0 મતલબ the periods of cosec x are 2π 4π 6π 8π up to infinite but I am going to write the only principal period here the principal period of cosec x is 2π યાદ રાખો કોના પ્રિન્સિપલ પીરિયડ્સ તમારે યાદ રાખવાના છે the principal period of sin cos is also 2π the principal period of tan cot is pi and the principal period of sec and cosec is 2π આટલું ક્લિયર હોય બહુ થઈ ગયું બહુ વધારે ડિટેલ્સ માં જવાની જરૂર નથી અને આપણા ગ્રાફનો શેપ ક્લિયર હોવો જોઈએ તો બાકી બધા એંગલ્સ ની વેલ્યુ લઈને તમને બધું યાદ રાખવાની જરૂર નથી ગ્રાફ ખાલી આટલી સિલેક્ટેડ વેલ્યુ થી પણ બની શકે છે બટ ખાલી ગ્રાફનો શેપ ક્લિયર હોવો જોઈએ તો ફટાફટ આપણે કોસેક નો ગ્રાફ બહુ જ ઓછી સિલેક્ટેડ વેલ્યુ લીધી અને ગ્રાફ બનાવી લીધો મતલબ કે ગ્રાફ તો ઈઝી જ છે શેપ દિમાગમાં હોવા જોઈએ એટલે તમને sin cos ના ગ્રાફનો શેપ એનો ડોમેઇન કોડોમેઇન એઝ વેલ એઝ રેન્જ ક્લિયર છે સેમ વે tan cot sec cosec બધાનો શેપ ડોમેઇન કોડોમેઇન રેન્જ મતલબ ફંક્શન ની બધી જ ડિટેલ્સ હવે ક્લિયર થઈ ગઈ હશે અને યુનિટ સર્કલ ઉપરથી ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ એ પણ અહીં જોઈ શકો છો જો 0 to π by 2 એટલે આટલા ઇન્ટરવલમાં તમારું ફંક્શન ડિક્રીઝિંગ છે આમથી આમ જો પછી ઇન્ક્રીઝ થાય છે પછી જો અહીં ઇન્ક્રીઝ થાય છે પછી ડિક્રીઝ થાય છે પછી ડિક્રીઝ થાય છે પછી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ પણ અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયું હશે તમારા ગ્રાફ પરથી પણ ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ થઈ શકો છો સમજી શકાય છે ક્લિયર જો તો આજના વિડિયો માટે આટલું રાખીએ બસ આજે ગ્રાફ બધા જ પૂરા થઈ ગયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા બરાબર આનો ક્યાંય તમારી બુકમાં કોઈ ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો ક્વેશ્ચન આપ્યો નથી બટ એમસીક્યુ માટે મેં તમને કહ્યું છે કે તમારા પીરિયડ્સ ને રિલેટેડ એમસીક્યુઝ આવે તો તમારે શું કરવાનું મોડ્યુલસ ઓફ પ્રિન્સિપલ પીરિયડ ડિવાઇડ બાય કોએફિશિયન્ટ ઓફ x જો sec x હોય તો 2π ડિવાઇડ બાય x નો કોએફિશિયન્ટ 1 હોય તો ચિંતા નહીં sec 2x હોય તો 2π ડિવાઇડ બાય 2 કરી દેવાનું 2 કેન્સલ થઈ જાય એટલે પાઈ આવી જાય જો ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો થાય તો તમારે બધા જ એંગલ્સ ને શાનાથી ડિવાઇડ કરવાના x ના કોએફિશિયન્ટ થી ડિવાઇડ કરવાના ગ્રાફ આના ડ્રો કરવાનો cosec નો ગ્રાફ cosec 2x નો ગ્રાફ આના આ જ ખાલી એંગલ્સ માં ચેન્જ થાય અને કેટલો તો બધા જ એંગલ્સ ને તમારે 2 થી ડિવાઇડ કરવા પડે એટલે જે બી કોએફિશિયન્ટ ઓફ x હોય એનાથી ડિવાઇડ કરી દેવાનું એટલે એકવાર પેન્સિલ થી આ લખી દેવાનું પછી ડિવાઇડ બાય 2 કરી લખી દેવાનું ક્લિયર છે ઓકે ચલો તો આજના વિડિયોને એક લાઈક કોમેન્ટ કરી આગળ વધીએ અને નેક્સ્ટ વિડિયોઝમાં આપણે થોડુંક નવું શીખીશું થેન્ક યુ વેરી મચ